my dear learners, all are willing to communicate by using the language English. By not in a position to communicate, even to willing to communicate. What is the reason? Only regarding that, what is the reason? For that, I am giving an answer for you before. You try to make it in practical, then the thing become okay. You also will, those who are willing to communicate, will get the capacity to communicate. The answer, simple answer, formation capacity, you just require to build it up. Formation means whichever it may be the language from that particular language, that means the mother tongue. From the mother tongue, it is required you have built up the capacity to change the same into English language. Then only you can communicate easily. That is what I told you, that formation. Formation means for example, I would like to say, being a Malayali, from Malayalam to English, I have the capacity, or those who are willing to communicate have the capacity to change the same into English language within no seconds. And whenever you open the mouth, the English required to flow. For that, such a capacity, that means the formation capacity from Malayalam to English, such a capacity is just required to build it up. So you try for that every now and then. You try to form formation. Formation you try to do every now and then, whenever get time or whenever you are ready to spare or dedicate time for that. Then the thing become okay. Only one question and one answer. That means, what is the reason why you are not in a position to communicate by using the language? And answer is the formation incapacity. And formation incapacity, what is that formation capacity? For that also I have given a little detail. Okay, that will be for your kind knowledge. അടുത്ത സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. As of now എന്ന് പറയുന്നോ ഇതുവരെ, as of now none has reached here. എന്താണ് അതിന്റെ മലയാളം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. ബ്ലൈൻഡ്ലി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. I have to understand Malayalam also, because you are all Malayalis. So at the same time, whichever it may be the sentence we are willing to form, clearly required to understand the meaning and the exact meaning of the same, and as to എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, as to communicate. Okay, for your information, as of now none has reached here. ആരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ഉദാഹരണം, as of now he has asked like this. ഇതുപോലെ അവൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. as of now none has challenged him. ആരും തന്നെ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. as of now none has behaved like this. ഇതുപോലെ ആരും ഇതുവരെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല. as of now none has instructed. ആരെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശം. അതുവരെ ആരും ഇതുപോലെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ as of now എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, required to understand the exact meaning. I already told you. എവിടെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മിനിമം 10 സെന്റൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 10 ഒരു 500 നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്നാണ്. അത് ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈസി. ഈ കാര്യത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ്. ജസ്റ്റ് ടു ക്യാച്ച് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ യു ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രക്ചറും 2, 3, 4, 5 ഉദാഹരണം തരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയെങ്കിലും ഉദാഹരണം എഴുതിയിട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക. ഓക്കെ. എന്ന് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഏബിൾ ടു. അതായത് നമുക്ക് പ്രസന്റിലും പാസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസായി പോകുമൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആയി ഒരു ഉദാഹരണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രസന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകും കേട്ടോ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കണ്ട. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു. അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടിക്കൽ അത് നീട്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. കൃത്യസമയത്ത് അവനെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതെനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വി ആർ ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഏർലി ചൈൽഡ്.
അതായത് ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഏബിൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസന്റിലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ്, പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പാസ്റ്റിലെ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു പറഞ്ഞ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രസന്റിലും പാസ്റ്റിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബീങ് നൈറ്റ് ഷി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീച്ച് ഓൺ ടൈം. ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഷി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു. അപ്പോൾ വാസ് ഏബിൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബാണ്. വാസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ഇരുന്നില്ല. വാസ് നോട്ട്, ഷി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റും പ്രസന്റും വെർബ് ഫോംസ് ഒന്നും പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ഫോംസ് പഠിക്കുക ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഓൺലി ഹൗ ടു ഫോം സെന്റൻസസ് ആർ യൂസിങ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂസേജ്, സ്ട്രക്ചറൽ ഫോംസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വാചകം ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ വാചകം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, I think you all got a clear understanding regarding this structure also. എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് പഠിതാക്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ ആവർത്തിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I do feel comfort when I do talk with you. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കംഫർട്ട് തോന്നുന്നു. അതായത് I do feel, അത് ഡു അറിയാലോ, തോന്നുന്നു. I do feel more comfort when I talk with you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് തോന്നുന്നു. I do feel sad to say it out. അത് പുറത്ത് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു. I do feel happy to go for an outing. ഔട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വീടും എല്ലായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം. ഔട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകാൻ എനിക്ക് go for an outing. അപ്പോൾ whenever you mingle with these type of formations and all, you have to contact with, you have to get acquainted with new words also. ഈ ചില ആൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ വേർഡ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വേർഡ് നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി ഇസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ വൊക്കാബുലറി എപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അതല്ല നിങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. യു കളക്ട് ഇറ്റ്, ദെൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗാർഡൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അതായത് കുറേ പുഷ്പങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വെച്ചു കളക്ട് ഫ്രം ഹിയർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗാർഡൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വൊക്കാബുലറിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് നോളജ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഹാപ്പി ടു ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് മാൻ. ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഹാപ്പി. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ അത് നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല എന്നായി. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് ഒരു 4-5 ഉദാഹരണങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ഈസിലി ആൻഡ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് ദ ലാംഗ്വേജ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എനിഹൗ ഫോർ എവരി വെൻ യു ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനും ലേണിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് നോളജ്. ഓക്കെ, അതായത് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ അതിനെ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു. ഐ ഡു ഫീൽ സാഡ് വെൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3-4 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വീണ്ടും എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഡു ഫീൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഐ ഡു ഫീൽ, അത് തോന്നുന്നു. ഡു ഫീൽ തോന്നുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടമാനം മലയാളത്തിൽ വാചകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടസ്റ്റിനനുസരിച്ച് സംഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് സംഭാവനയിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതായത് ഏത് കണ്ടസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ കണ്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വി ജസ്റ്റ് റിക്വയർ ടു ബിൽഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. whichever contest comes before us, then only you will become able and you will become fluent in the language English. Okay, അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി, അതായത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അധികപക്ഷവും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി the minister will attend for the party meeting. Most probably I can reach there before night. എനിക്ക് രാത്രിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മോസ്റ്റ് അധികപക്ഷവും കണ്ടമാനം നമുക്ക് വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി tomorrow will be a holiday. Most probably he will be attending the function. Most probably the കൊടിമരം will be enveloped. കൊടിമരം മീൻസ് അതേ കൊടിമരം തന്നെ. കൊടിമരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറയാം. കൊടിമരം
will be enveloped in gold. Enveloped. സ്പെല്ല് ENVLOPED. enveloped in gold. അജയപക്ഷവും അതായത് കൊടിമരം സ്വർണത്തിൽ പൊതിയുന്നതായിരിക്കും. മച്ച് പോളി വിൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഫ്യൂച്ചറിന്റെ വിൽ ബി, ജിക്കും എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വേർഡുകൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ രിക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അത് ഓൺലി ബൈ പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഇൻ മൈ experience, I would like to say these all things very openly. Don't misunderstand why this man is talking like this. No, not like that. But very openly I would like to say. അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്താണ് ചിലതിക്കലി why you got blocked occasionally whenever you do talk? The simple reason that the formation incapacity, that means as his word is not at all occurring in your mind, that is not at all fed in your memory, brain and thought, that only by either by hearing or by learning you can, or else no circumstances as concerned with the Kerala state, being we are all Malayalis, we are always using Malayalam. So either we have to get acquainted with the language by hearing, or else you have to learn from the book itself, or else these type of practices from these type of videos and all, just whenever you get acquaintance with it, whenever you get acquaintance with this all, then you can simultaneously you can grasp and feed in your memory, brain and thought, then only that will flow through the tongue whenever necessity comes. This also is for kind knowledge or those who are willing to study the language. These are all certain instructions from my part. Don't think that I am instructing like this, but it is from my past several years experience. I am saying I am conveying to you all for your kind knowledge. Okay, let it be. Thank you all.